সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 11ই মে 2026, রোজ সোমবার। ITSS এর মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় দিকপাল মাহাথেরো ভান্তেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির ভান্তেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মাহাথেরো ভান্তের ধর্মদর্শনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তের মাধ্যমে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনাপূর্বক আহ্বান করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। বন্দনা শ্রমণ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। यावता भगवालोके दिते तपसासना तावता पतिगणातो पूजालोकानुकम्पाय अपमादेन भिक्खवे सम्पदेता। दुर्लभो बुद्धो पादो लोकस्मिन् दुर्लभो मनसादपतिलाभो दुर्लभा गणसम्पदे दुर्लभा पापज दुर्लभं सदाम सवनं दुर्लभो संसेवो आरभदाने कमतायञ्जता बुद्ध शासने दुनातमा जनसेनानुलाकारां पकुञ्जरो यो इमास्मिन् धम्मविनये आपमातो विनश्यति वाय जाति संसारान् दुःखसन्तां करे सदेति भवतो सर्वमङ्गलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वानुभावेन सते भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सते भवन्तु ते भवतो सर्वमङ्गलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सते भवन्तु ते। সাধু সাধু সাধু। এখন সাধু সাধু সাধু। পঞ্চশীল প্রার্থনা মহান সংঘের নিকট সবার পক্ষ থেকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন উপাসিকা স্বপ্নারানী বড়ুয়া মহাদয়া মাসি। মাসিকে নমস্কার জানাচ্ছি। সাধু সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। আশীর্বাদক ভান্তের পদমূলে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS সংযুক্ত সকল বিশ্ব সংগঠনকে। আমি আজকে সবার পক্ষ হয়ে পঞ্চশীল প্রার্থনা করতেছি। বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সাংঘাং বন্দামি আহাং বন্দামি সর্বদা। দ্বিতীয়াম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সাংঘাং বন্দামি আহাং বন্দামি সর্বদা।
Tatyampi Buddhang Vandami Dhammang Vandami Sanghang Vandami Ahang Vandami Sabara Okasa Vandami Bante Dwarottena Kathang Sabbang Aparadang Hamatu no Bante Sango Dutiyampi Okasa Tena kathang sabbang aparadhammatun bante sango tatyampi okate dwaratena kathang sabbang bante sango okasa mayang bante ti saranteno saha Silang tamang yacama anugahangatva silandeta no bante dutyampi okasa mayang bante ti saraneno saha pancho silang tamang yacama anugahangatva silandeta no bante Tatyampi okasa mayang bhante ti saraneno saha pancho silang dhammang yachama anughangatva silandeta no bhante sango এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Tamahang vadam samvadeta Mahante namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavatu arahatu sammasambuddhassa Namo tassa bhagavatu arahatu sammasambuddhassa Namo tassa bhagavatu arahatu sammasambuddhassa buddhang saranang gacchami Buddham gacchami dhammang saranang gacchami Mam saranang gacchami sanghang saranang gacchami Sam gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami Tutyam gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami Tiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi buddham saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Saranagamanang sampunnang Amabante Panatipata veramane sikha padang samadhiyami Panatipataha veramani sikkhapadam samadhiyami Adinadana veramane sikha padang samadhiyami Adhinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami Kamesu michachara veramane sikha padang samadhiyami Kamihisu miccajara veramani sikkhapadam samadhiyami Musavada veramane sikha padang samadhiyami Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami Sura mera majja pamudattana veramane sikha padang samadhiyami
Suramereye majje pamadattana veramani Sikkhapadam samadhiyami. साधु साधु इमं तिसरणेन सतिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपदेथा Amante Amavante. शीलेन सुगतिं अन्ति शीलेन भोग संपदा शीलेन निभृतिं अन्ति तस्मा शीलं विशुद्धये sadhu Sadhu, sadhu sadhu, sadhu. এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন পূজনীয় আশীর্বাদ মান্তিকে বন্দনা জ্ঞাপন করছে। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানের সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটা আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, এরপর বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর ঘাড় মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এইবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। এই কাজ খুব সাবধানতার সঙ্গে, শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটা হচ্ছে আমাদের কাজ। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে, কিন্তু কখনো আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এটাকে বিশেষভাবে দেখবো। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় কিছুতেই থাকতে চায় না।
কখনো অতীতের দিকে, কখনো ভবিষ্যতের পরিবর্তন চলে যায়। সকল অবস্থাতে খুব শান্ত মনে জানতে হবে, মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সেখানে তো মন নাই। এটা জানার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার আসতে থাকবে। খুব সাবধানতার সঙ্গে কিছুক্ষণ শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া চলার পরে ধীরে ধীরে মন শান্ত হতে থাকবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে তারাই সাধক, তারাই ধ্যানী, তারাই খুব সাবধান। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়াকে জানতে পারে সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে, সফলতা আসবে। ভবতু সর্ব মঙ্গলং রাক্ষান্তু সর্ব দেবতাম
সবা বুদ্ধানুভাবেনা সদা সত্যে ভবন্তু তে ভবতু সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতাম সবা ধম্মানুভাবেনা সদা সত্যে ভবন্তু তে ভবতু সর্বমঙ্গলং রক্ষন্তু সর্বদেবতা সবা সংঘানুভাবেনা সদা সত্যে ভবন্তু তে তে। সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু। মাসি নমস্কার। মাঝখানে দিয়ে পঞ্চশীল গিয়া করি ওলা ই দিয়ে অনর বোধহয় লাইন হারি গিয়েল গহলা মনত দে পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে বন্দনা মানতে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক। মঙ্গলাচরণ, পঞ্চশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আইটিএসএস পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু। সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুখে থাকুন, এই কামনা। হ্যাঁ, ভালো থাকবেন বানতে। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে কিছুক্ষণের মধ্যেই অংশগ্রহণ করবেন। আজকে কোন মানতে দাদা? দাদা আজকে শুদ্ধানন্দ ভান্তে। ভান্তের সাথে আমার এই মাত্র কথা হয়েছে, ভান্তে জয়েন করছেন ও আচ্ছা। কিছুক্ষণের মধ্যে। মামা, আমার পঞ্চশীলের অর্ধেকটা কে চালাই নিছেন? আমার কারণ চলে গেছে যে আমার ধর্মদর্শী মামা না, আপনি চালাই নাই আরো ওনার চিন্তা করতে হাতে মাসির পঞ্চশীল গিয়া করে নিলাম তখন আমি ভুল করলাম নি চিন্তা করতে না 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 ওই কারণ গিয়ে হইতা ওই নেটও সাথে সাথে নেট গিয়ে চিন্তা করে কারো হালা দেখা যাত হয়তো কারণ গিয়ে আমি আমিও মনে মনে মন্তব্য করি আর কি। মাসি একটা সূত্র পাঠ করেন। আমি সূত্রপাত করব। আচ্ছা, আমি আমি বনবান্তের বনবান্তের কয়েকটি বাণী বলি, কেমন? হ্যাঁ বলেন। আমার সময় দেশনে দিতেন যে ওখান থেকে কিছু বনবান্ত ছদ দিয়ে বনবান্তে বলতেন। শীলবান, প্রজ্ঞাবান এবং ধার্মিক তারাই সর্বদা সুখে অবস্থান করে এবং সর্বত্র জয় যুক্ত হয়। দুঃশীল, অধার্মিক আর দুষ্প্রজ্ঞা হলে তারা সর্বদাই দুঃখে অবস্থান করে এবং তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত। হীন মানুষ, হীন আকাঙ্ক্ষা, হীন সংস্কার, এই তিনটি যাবতীয় পাপের উৎস। বুদ্ধ ধর্ম হচ্ছে ত্যাগের ধর্ম। ত্যাগই সুখ, ত্যাগই মহিমা, ভোগই দুঃখের মূল, ভোগই দুষ্পূর্ণ।
হীন কাজে লজ্জা হলে নির্বাণ লাভ করা যায়। হীন কাজে লজ্জা হলে নির্বাণ লাভ করা যায়। তাই তোমরা সবাই হীন পাপ কাজে লজ্জাশীল হও। পাপ কর্ম সম্পাদনে মানুষ গরিব হয়, পুণ্য কর্ম সম্পাদনে প্রভুত্ব ধনী হওয়া যায়। শীল পালন এবং পুণ্য কর্ম সম্পাদনে ধনী হওয়া যায়। তাই তোমরা সদা পুণ্য কর্মে রত থাকো। যারা বুদ্ধ শাসন মানবে, বিশ্বাস করবে, ক্ষমা ও মৈত্রী নিয়ে থাকবে, তাদের সুখ ও উন্নতি হবে। মিথ্যা দৃষ্টির মানুষ সব সময় কেবল বিপরীত দর্শন করে। তারা সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য বলে, ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো বলে, ধর্মকে অধর্ম বলে, অধর্মকে ধর্ম বলে, পাপকে পুণ্য বলে, পুণ্যকে পাপ বলে। তাই তাদের দুর্গতি বাড়ে ও দুঃখপূর্ণ হয়। মানুষ অজ্ঞান হলে ইহকালেও দুঃখ ভোগ করে, পরকালেও দুঃখ ভোগ করে। জ্ঞান আর ধর্মচক্ষু এই দুটি উৎপন্ন হলে মানুষের আর অজ্ঞান থাকে না। তাতেই সুখ দর্শন হয় এবং প্রকৃত সুখ মিলে। যিনি ত্যাগ করার বিষয় লোভ দেশ মোহমূলক ত্যাগ করেন, ভাববার বিষয় ভাবেন, জ্ঞান সম্পর্কে যা জানা তা জ্ঞাত হন, তিনিও এই বুদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় সুখ বুক ত্যাগের মাধ্যমে, ত্রিপিটক মুখস্থ করে বা তীর্থ ভ্রমণে নহে। বিনা সংগ্রামে মার জয় করা যায় না, নির্বাণ লাভ ও সম্ভব হয় না। তাই দরকার ক্ষান্তি বল, মৈত্রী বল এবং প্রজ্ঞা বলের অস্ত্র। এই 3 অস্ত্রের দ্বারা মার জয় হয়। ভিক্ষু ও দায়কেরা যদি মার ভুবন দক্ষ, অমার ভুবন দক্ষ, মৃত্যুরাজ দক্ষ, অমৃত্যুরাজ দক্ষ, ইহলোক দক্ষ, পরলোক দক্ষ হয়, তাহলে বুদ্ধ ধর্মের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যই। যে ব্যক্তি আহ, ত্রিপিটক আসছে, বানতে আসছেন। হ্যাঁ, বানতে আসছেন। আচ্ছা আমরা অন্যদিন আচ্ছা পূজনীয় বল। বনভন্তের এই বাণীগুলা শুনবো। মাসি অবশ্যই আমাদেরকে শোনাবেন। আচ্ছা আজকের পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আসুন আমরা পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তিকে সাধুবাদের মাধ্যমে বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রাক্তন যুগ্ম মহাসচিব শ্রদ্ধেয় ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মহাথের বান্তে, বড়হাতিয়া বুদ্ধনিকেতন বিহার, লোহাগড়া, চট্টগ্রাম। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আজকে 180তম পর্বে অঙ্গুত্ত নিকায়ে চতুর্থ নিপাতে আলোচনা করবেন। আমি পূজনীয় ভান্তিকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। সাধু, ধন্যবাদ উপাসক উপস্থাপক কবির সিংহ মহোদয়। বহুদিন পরে মনে হচ্ছে, গতবারও উপস্থিত হতে পারিনি, আসলে অনেক ব্যস্ততা ছিল। যাক, আজকে আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ভালো লাগছে। কিছুক্ষণ আলোচনা করব। আমি শুরু করতে যাচ্ছি। নমো তাস্য ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্য। হে ভগবান মহাকারণিক তথাগত, জগৎ পূজ্য লোক শ্রেষ্ঠ, যার ধর্মবাণী 10 সহস্র চক্র বলে যেতে সক্ষম, সেই মহাকারণিক বুদ্ধকে বন্দনা নিবেদন করছি।
অতঃপর তাহার ধর্ম, যে ধর্ম আদিতে কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, অন্ত কল্যাণ সাধন করেন, এবং বুদ্ধের সে মুখমিশ্রিত বাণী 84,000 ধর্মের স্কন্ধ, যাহা ত্রিপিটক হিসেবে আমরা লাভ করতে সক্ষম হয়েছি, সেই ত্রিপিটের অংশ বিশেষ সূত্র পিটকের অংশ থেকে অঙ্গুত্র নিকায়ের চতুর্থ নিপাত থেকে আলোচনা। সেই আলোচনার বিশেষত আজকের আলোচনার বিষয় হবে মহা উপদেশ। মহা উপদেশ সূত্র সচেতনীয় সচেতনীয় বর্গ। মহা উপদেশ সূত্র, ভগবান বুদ্ধের মহা উপদেশ সূত্র। এই সূত্রের আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। ভগবান মহাকারুণিক তথাগত এক সময় ভোগনগরে আনন্দ বিহার অবস্থান করে বিহার করছিলেন। বিহার মানি, আমরা যে বিহারের কথা বলি, বিহার মানি নির্দিষ্ট একটি স্থানে এবং নিজের প্রতিকূলতার মধ্যে থেকে বা নিজের আয়ত্তের মধ্যে থেকে, যেটা বিহার আরামই। তখন ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলে ভিক্ষুগণ বললেন, বদন্ত, হ্যাঁ বদন্ত। এভাবে সম্বোধন করে ভগবানের উপদেশে উত্তর প্রদান করলেন, হ্যাঁ ভগবান। তখন ভগবান বললেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদেরকে 4 প্রকার মহা উপদেশ বা মহা সংগতি দেশনা করব, তা তোমরা উত্তম রূপে শ্রবণ করো। এই মনস্কার করে আমি দেশনা করছি প্রভু, তাই হোক বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে কথায় প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। অতঃপর ভগবান ভাষণ করলেন। উপাসক উপাসিকাগণ, তো আজকের এই ত্রিপিটক ITS এর জুম এবং লাইভ প্রোগ্রামের প্রতিদিনের ধারাবাহিকতায় আপনারা প্রতিদিন বিভিন্ন ভিক্ষু সংঘের কাছ থেকে ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে থাকেন। তো আজকে আসলে আমি একদম শেষ সময়ে উপস্থিত হয়েছি। এক উপস্থিত হয়েছে জানি না, তারপরও ITSS এর আমাদের ভারতীয় মহামান্য ষষ্ঠ সংঘরাজ বান্তে উপস্থিত হয়ে থাকেন। উনি শিলাদি প্রদান করেন এবং ধ্যান প্রদান করে থাকেন। তো আমি বান্তের প্রতি, পরম শ্রদ্ধেয় বান্তের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করছি। ITSS এর অপর মহান সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক সহ এবং কলা কৌশলী, বিশেষত অনেক দিন হচ্ছে প্রিয়ভাজন ইন্দ্রিয় বংশ সাথেও দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে না। অনেক সময় অনেক উপস্থিত হতে পারছেন কিনা পারেন কিনা জানি না, তারপরও তো তিনি আমাদের ITSS এর মহা সময় ব্যয় করে তিনি বিভিন্নভাবে উপকার সাধন করে যাচ্ছেন। তার প্রতিও পুণ্যদান আশীর্বাদ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তো ITSS এর সকল কলা কৌশলী এবং দেশ বিদেশে যারা আমাদের উপাসক উপাসিকারা উপস্থিত হয়ে থাকেন, শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাদের প্রতিও বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আপনাদের সাথে দেখা বা একটু সাক্ষাৎ সেই জুম লাইভের মাধ্যমে তো প্রীত হই যে অনেক দূরে থাকলেও মনে হয় কাছে আছে। তাই আমাদের সকল উপাসক উপাসিকাদের প্রতি মৈত্রীপূর্ণ আশীর্বাদ প্রদান করছি। তো যাক, যেটা প্রথমে আমি এই অঙ্গুত্তর নিকায়ে চতুর্থ নিপাতের মহা উপদেশ সূত্রর আলোচনায় কথা বললাম, ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করে বুদ্ধ ভগবান সেই উপদেশ দেওয়ার জন্য ভিক্ষুগণকে বুদ্ধ আহ্বান করে ভোগ নামক
বিহারে আনন্দের চৈত্য ভোগ নামক বিহারে যখন বিহার করছিলেন, তখন এই কথাগুলো ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে বললেন। হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, 4 প্রকার মহা উপদেশ, যথা এই জগতে কোনো কোনো ভিক্ষু এরূপ বলে যে, বন্ধু, আমি ভগবানের মুখ হতে শুনেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্ত্রার শাসন। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর বাসিত উক্তি অভিনন্দন করা উচিত নয় এবং প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জন সমূহ উত্তম রূপে শিক্ষা করে সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত। বিনয়ের সঙ্গে পরস্পরের সম্পর্ক পরীক্ষা করা উচিত। ভিক্ষুগণ, সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সময়ে এবং বিনয়ের সঙ্গে পরস্পরের সম্পর্ক পরীক্ষা করার সময় যদি সূত্রের সঙ্গে মিল না থাকে এবং বিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকে, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক বাসিত বচন নয়। এটি এটি ওই ভিক্ষুটি গৃহীত ভুল শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, এটি তোমাদের পরিত্যাগ করা কর্তব্য। দ্বিতীয় বললেন, ভিক্ষুগণ, জগতে জগতে কোন ভিক্ষু এরূপ বলেন, বন্ধু, আমি ভগবানের মুখ থেকে এরূপ শুনেছি এবং প্রতিগ্রহণ করেছি যে এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্ত্রার শাসন। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর বাসিত ইঙ্গিত অভিনন্দন করা উচিত এবং প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জন সমূহ উত্তম রূপে শিক্ষা করে সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত। বিনয়ের সঙ্গে পরস্পরের সম্পর্ক পরীক্ষা করা উচিত। ভিক্ষুগণ, সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সময় এবং বিনয়ের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্ক পরীক্ষা করা সময় যদি সূত্রের সঙ্গে মিল থাকে এবং বিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে এটি নিশ্চয় সেই ভগবান অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক বাসিত বচন। এই ভিক্ষুটির সুগৃহীত শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, এই প্রথম ভিক্ষুগণ এই জগতে এরূপ বলে যে অমুক নামক নিবাসে বহু সংখ্যক অস্তবীর ভিক্ষু অরহৎ ভিক্ষু সংঘ বিহার করছেন। আমি সেই সঙ্গের মুখ থেকে শুনেছি, এই প্রতিগ্রহণ করছি যে এটি ধর্ম, এটি বিনয়, এটি শাস্ত্রার শাসন। ভিক্ষুগণ, সেই ভিক্ষুর বাসিত উক্তি অভিনন্দন করা উচিত এবং প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। অভিনন্দন ও প্রত্যাখ্যান না করে সেই পদব্যঞ্জন সমূহ উত্তম রূপে শিক্ষা করে সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত। বিনয়ের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্ক পরীক্ষা করা উচিত। ভিক্ষুগণ, সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সময়ে এবং বিনয়ের সঙ্গে পরস্পরের সম্পর্ক পরীক্ষা করে সময় যদি সূত্রের সঙ্গে মিল না থাকে এবং বিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য না থাকে, তবে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে এটি নিশ্চয়ই সেই ভগবান অরহৎ সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক বাসিত বচন নয়। এটি সেই সঙ্গের গৃহীত ভুল শিক্ষা। ভিক্ষুগণ, এটি তোমাদের পরিত্যাগ করা কর্তব্য। তো শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিয়াগণ, এখানে প্রথমে
যেটা আমরা বুদ্ধের সেই ধর্মবন্ধনের মধ্যে যেটা আমরা পাই, যেটা বলা হচ্ছে স্বাক্ষাতু ভগবতা ধম্ম সন্দিষ্টিকো অকালিকো এহি পচ্ছিকো উপানয়িকো পচ্যতং বেদিতব্য বিয়তি। বুদ্ধ বললেন, হ্যাঁ ভিক্ষুগণ বা উপাসক উপাসিকা, আহ, দায়ক দেখগণ, আপনারা এই যে আমি বলেছি বলে সেটা গ্রহণ করতে হবে বা গ্রহণ করা করা প্রয়োজন এটা মনে না করে নিজের অন্তর জগতে কোষ্ঠী পাথরে সেটা পরিমাপ করে সেটা যদি গ্রহণীয় হয় সেটা গ্রহণ করা, আর যেটা বর্জনীয় হয় সেটা বর্জন করা। আমি বলেছি বলে আপনি না জেনে না বুঝে সেটা গ্রহণ না করা। তো এইভাবে আহ, এই মহা উপদেশ সূত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে আহ, কোনো অরহৎ বানতে বলেছেন বা কোনো ভিক্ষু সংঘ বলেছেন বা ভগবানে বলেছেন বা অমুক অস্তবীরগণ বলেছেন বা অমুক অরহৎ ভিক্ষু গণ বলেছেন। এইভাবে যার থেকে যা কিছু ধর্মকথা শ্রবণ করা হয় সেটা শুনে যদি বুদ্ধের প্রজ্ঞপ্তিত সূত্রের সাথে যদি মিল থাকে বা বিনয়ের সাথে যদি মিল থাকে বা সম্পর্ক থাকে, তাহলে সেটা যদি যথাযথ হয় তাহা গ্রহণ করা, প্রত্যাখ্যান না করা। আর যদি এই সূত্র এবং বিনয়ের সাথে যদি কোনো কারো বাক্য বা অরহত বলেছেন বা অমুক সঙ্গ বলেছেন, অমুক অস্তবীর মানতে বলেছেন, এটা যে না বুঝে গ্রহণ করে মিথ্যা দৃষ্টিপরায়ণ হয়ে জীবনযাপন না করার জন্য এই মহা উপদেশ সূত্রের মধ্যে সেটা পরিলক্ষিত হয়। এই সূত্রটা হচ্ছে কিন্তু অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাতের মাঝে অনেকটা বড় সূত্র, যেটা সচেতন ইন্দ্রিয় সচেতনীয় এই বর্গের মধ্যে এটা বড় সূত্র। তো আমরা এর সহজতা যেটা অনুভব করছি বা করা প্রয়োজন সেটা বুদ্ধ বলেছেন, আমি বলেছি বলে তোমাদের গ্রহণ করতে হবে, সেটা মিথ্যা ধারণা না করে যেটা সূত্র এবং বিনয়ের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে, সে সামঞ্জস্যপূর্ণ যদি হয় এবং সঠিক যদি হয় তাহলে সেটা গ্রহণীয় এবং গ্রহণ করা প্রয়োজন। বা অমুক বানতে বলেছেন বলে সেটা গ্রহণ করতে হবে, সেটা গ্রহণ বা বর্জনীয় হলে বর্জন করতে হবে। এইভাবে বুদ্ধ ভগবান এই মহা সূত্রের মধ্যে, উপদেশ সূত্রের মধ্যে এই কথাগুলো উল্লেখ করেছেন। তো কারণ এই যে এক কথাই তো আমরা বুঝতে পারি, বলতে পারি যে বুদ্ধ ভগবান, যেটা আমরা বুদ্ধের 9 গুণ এবং ধর্মের 6 গুণ এবং সঙ্গের 9 গুণ যে বন্দনা করি, প্রার্থনা করি, এই প্রার্থনার মধ্যে যেটা বুদ্ধ বলেছেন যে সাক্ষাৎ ভগবতা ধম্ম, বুদ্ধের ধর্ম সাক্ষাৎ করার এবং সন্দেহ অতীত সান্দিটিক অকালিক কোনো কালকাল নাই এই ধর্ম লাভের জন্য, এবং এসে দেখার ধর্ম, পানির ধর্মে প্রবেশ করতে হবে, আসতে হবে, এটা চয়ন করতে হবে, অধ্যয়ন অনুশীলন করতে হবে। এই পাচ্ছিক উপনয়ন চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা যায় না বুদ্ধ ধর্মকে। ধর্ম চর্চা করতে করতে উপনয়ন সৃষ্টি করতে হবে। উপনয়েক পশ্চাৎ বেদিতব্য বিয়তি। সেই উপনয়ন ধারা, নয়নের উপর উপনয়ন ধারা, সেটা পর্যবেক্ষণ করে এবং
পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সেটাকে যাচাই বাছাই করে গ্রহণ করা এবং সেটা অনুশীলন করা বা গ্রহণ করা প্রয়োজন, এই কথাই বলা হয়েছে। তো সেজন্যই আমরা দেখি কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক উপাসক উপাসিকা আছে যে ধর্মকে না জেনে, সাক্ষাৎ না করে, উপলব্ধি না করে অমুক বিহারের বানতে বলেছেন বা অমুক অরহত বানতে বলেছেন বা অমুক এই যে পণ্ডিত বানতে বলেছেন, অমুক শিক্ষিত বানতে বলেছেন। এভাবে অনেকেই অনেক সময় এই ধর্মের বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন এবং বলে থাকেন এবং নিজেদের একে অপরের সাথে সেটা উপস্থাপন করে থাকেন। এভাবে দেখা যায় অমুক বিহারের বা অমুক স্থানের বান্তের বক্ত, আমি অমুক বান্তের বক্ত বা অমুক বান্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, অমুক বান্তের এই উপদেশ বা ধর্মবাণী ভালো, এই অন্যজনের গুলো আর ভালো কিনা মন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে না। এরকম অনেক ভক্তপ্রাণ উপাসক উপাসিকা রয়েছে যারা দেখা যায় দিক বেদিক ছুটে চলে, দিক বেদিক ছুটে চলে নিজেদের কাছের বা কুলগুরু বা কুলো বংশের বা যারা নিজেদেরকে সবসময় ধর্মদান করে থাকেন বা তিথি শ্রাদ্ধ কর্ম রক্ষা করে থাকেন বা বিহারের অবলম্বন করে অবস্থান করেন, দেখা যায় সেই ওনার কোনো বিষয় অনেক আছে সেটা গ্রহণ করতে চায় না এবং এই উপলব্ধিও করতে চায় না। ওই ভক্তিবাদের উপর বিশ্বাস করে তারা দিক বেদিক ছুটাছুটি করে। তো তো যাওয়া ভালো, কোনো কল্যাণ মিত্র সংস্রবে যাওয়া ভালো। সে কল্যাণ মিত্র যদি হয় সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে বা বুদ্ধের মূল বিষয়গুলো তিনি প্রজ্ঞাপ্ত করেন বা দেশন করেন, ভাষণ করেন, তাহলে ওদিকেই যাওয়া বা ওনাকে অনুসরণ করা ভালো। কিন্তু ওই ভক্তির মাধ্যমে শুধু ভক্তি রক্ষা করার জন্য তিনি যদি ধর্ম না জেনে, উপলব্ধি না করে তিনি যদি ছুটে থাকেন, তাহলে কখনো তিনি ধর্ম লাভ করতে পারবেন না। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে বুদ্ধের সময় এক ভিক্ষু, তুচ্ছ নামক এক ভিক্ষু, সে শুধু বুদ্ধ যেদিকে যায় সেদিকে দাঁড়িয়ে থাকে, দেখে থাকে, বুদ্ধর দিকে শুধু বুদ্ধকে চেয়ে চেয়ে জীবন অতিবাহিত করে, সময় অতিবাহিত করে। বুদ্ধ যেদিকে যায় সেদিকে যায়, বুদ্ধ যে পিণ্ডাচরণে গেলেও সেদিকে যায়, শুধু বুদ্ধকে তাকিয়ে থাকে, বুদ্ধকে দেখে থাকে। তো বুদ্ধ এই তার বিষয় যখন জানলো, তখন তাকে বলল, এই তুমি আমার আমার সম্মুখ থেকে ছুটে সম্মুখ থেকে সরে যাও, তুমি আমার সম্মুখে আর আসবে না। বুদ্ধ এভাবে তাকে একটা এই যে বকার সহিত বা বললেন। তখন সেই তুচ্ছ ভিক্ষু তিনি বুদ্ধের এই বকা শুনে তিনি মনের ক্ষোভ চরিতার্থ করার জন্য এক পাহাড়ের চূড়ে গিয়ে তিনি আত্মহুতি দেওয়ার জন্য চিন্তা করেছেন। আমি বুদ্ধকে এত ভালোবাসি, বুদ্ধ যেদিকে যায় আমি সেদিকে যাই, বুদ্ধের দিকে তাকিয়ে থাকি, বুদ্ধকে চেয়ে থাকি, বুদ্ধকে আমি এত শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। বুদ্ধ আজকে আমাকে যে বকা দিয়েছে, আমাকে
তুমি তুচ্ছ এখান থেকে চলে যাও, এই ধরনের আমাকে বকা প্রদান করেছে। সেই জন্য তিনি পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে মৃত্যুর বরণ করার জন্য এই ধরনের একটা মনোভাব উৎপন্ন করলো যে আমি আর জীবন রাখবো না। বুদ্ধ আমাকে এ, আমাকে বকা দিয়েছে, বা বুদ্ধ আমাকে ওই যে আমরা একটা কথা বলি, আমাকে দেখতে পায় না, দেখে না, বা আর দেই না পারে, এই ধরনের একটা শব্দ দেয়। তখন বুদ্ধ তার মনের অবস্থা দেখে বুদ্ধ ওই মৃত্যুর মুখ থেকে তাকে আবার ফিরিয়ে আনলেন। তুমি যেটা করছো সেটা হয়ে করলে তুমি মুক্তির পথ পাবে না, তুমি বুদ্ধকে দর্শন করতে পারবে না। তোমার মনোজগৎকে পরিবর্তন করো, তোমাকে তুমি দেখো, এবং বুদ্ধ কি উপদেশ দিচ্ছে সেটা তুমি গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করো। তো বুদ্ধ যখন দিব্য জ্ঞানের দিব্য দৃষ্টিতে এবং ঋদ্ধির প্রভাবে তাকে ওখান থেকে উদ্ধার করেছিল। তো উপাসক বুদ্ধ বলতে চাচ্ছেন, বা বুদ্ধ উপদেশ দিচ্ছেন যে আমি যেটা বলছি তোমাদের বিমুক্তির সুখে বা বিমুক্তির রসে সিক্ত হওয়ার মতো বা নৈর্বাণিক সুখ লাভের জন্য আমি যেই উপদেশ বাণী প্রদান করছি সেগুলো তোমরা গ্রহণ করে, তোমরা অনুশীলন অনুধ্যান করে তোমরা মুক্ত হয়ে যাও। আমি বুদ্ধকে বন্দনা করলে, বুদ্ধকে দেখে থাকলে, বা আমার পিছনে পিছনে থাকলে তো হবে না। আমা আমা আমাকে দেখে থাকলে তো হবে না, তোমাদের মুক্তির পথ অন্বেষণ করতে হবে। বুদ্ধ কি বলতে চেয়েছেন, বুদ্ধ কি বলেছেন, এবং বুদ্ধের উপদেশ বাণীগুলো তোমাদেরকে অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে, এগুলো অধ্যয়ন করতে হবে, চয়ন করতে হবে। তাহলেই তোমরা মুক্তি পথ লাভ করবে। তোমরা মুক্ত হয়ে গেলে তো আমার ধর্ম প্রচার, আমার ধর্মদান সার্থক হবে। আর তোমরা শুধু আমাকে ভক্তি করে বা আমাকে পূজা নিবেদন করে, পূজা অর্চনা করে, বা আমার পিছনে তাকিয়ে থাকে, আমি তো তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারবো না। এই কথা বুদ্ধ, এমন মহাপুরুষ অদ্বিতীয় কেউ কি আছে? কিন্তু অন্যান্য ধর্মযাজকগণ বলেছেন তোমরা আমাকে অনুসরণ করলে, আমার কথা মানলে, আমার আমাকে ভক্তি করলে, আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে, আমি যা বলছি তাহা যদি গ্রহণ করতে পারো, আমার কথা মতো যদি আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে মুক্ত হতে হবে। এবং সেভাবে অন্যান্য ধর্ম যাজকগণ শিক্ষা দিয়েছেন বা ধর্ম প্রচার করেছেন। কিন্তু বুদ্ধ ভগবান স্বাধীনতা দিয়েছেন, এবং বুদ্ধ স্বাধীনভাবে এই যে ধর্ম লাভের জন্য মানুষকে বা প্রাণী জগতের, বিশেষ করে এই মানুষকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন, যে তোমরা, তোমার মুক্তির পথ তোমার কাছে, আত্মায়ে আত্মানাত, তুমি তোমার ত্রাণকর্তা, কহিনাত পরশিয়া, যে তুমি তোমার মুক্তিদাতা, ত্রাণকর্তা, আমি বুদ্ধ ভগবান উপদেষ্টা বা উপদেশদাতা। এই উপদেশ যদি তোমরা সঠিকভাবে প্রতিপালন করো, তোমরা মুক্তির পথ লাভ করবে। এই কথা বুদ্ধ বললেন। যেমন সাধারণভাবে যদি বলা হয়, কোনো ডাক্তার, আমার আমার যদি রোগ হয়, আমি যদি কোনো ডাক্তারের শরণাপন্ন হই, ডাক্তার আমাকে প্রেসক্রিপশন দেবে, ওষুধ দেবে না, প্রেসক্রিপশন মোতাবেক আমাকে ওষুধ ক্রয় করে সেটা সময় মতো আমাকে গ্রহণ করতে হবে, বা সেটা খেতে হবে। আমি যদি ওষুধ যদি খেতে পারি সঠিকভাবে সঠিক সময়ে,
নির্দিষ্ট ডাক্তারে যেভাবে পরামর্শ দিয়েছে বা প্রেসক্রিপশন দিয়েছে সেইভাবে যদি হয় যে আমার রোগ মুক্ত হব বা রোগ মুক্তি হবে, সেজন্য বুদ্ধ বলছেন ডাক্তার কখনো রোগ এই রুগী থেকে নিয়ে ফেলতে পারে না, কিন্তু তিনি এই যে উপদেশ লিখে দিয়েছেন, প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছেন, সেই অনুপাতে ওষুধ ক্রয় করে নিজের শরীরে প্রয়োগ করতে পারলে এই রোগ মুক্ত হবে, রোগ মুক্তি হবে। এই কথাও ভগবান বুদ্ধ আমাদের মানব জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। এই চিকিৎসক অদ্বিতীয় কেহ নেই, এই কথা আমাদেরকে উপলব্ধি করতে হবে। সেই জন্য বুদ্ধ বলে না যে সবসময় আমাকে ভক্তি করে করে তোমরা আমাকে ডেকে ডেকে বা আমাকে আহ, আহ, শুধু আহ্বান করে তোমরা মুক্তি পাবে না। বুদ্ধ কি সূত্র বিনয় উপদেশ দিয়েছেন সেগুলো অনুসরণ বা অনুকরণ বা পঠন পাঠন করতে হবে। সেই পঠন পাঠনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে প্রথমে পরিয়ত্তি শিক্ষা, ত্রিপিটক অধ্যয়ন অনুশীলন, পরিয়ত্তি প্রতিপত্তি, যে শীল বিনয় এবং শীল সাধনা, এই যে শীল সমাধি, এগুলো হচ্ছে প্রতিপত্তি। তারপরে হবে প্রতিভেদ, মানে প্রতিভেদ করে সেটা বিমুক্তির সুখে বিমুক্তির রসে তিনি সিক্ত হবেন এবং বিমুক্তির রসে তিনি লাভ করে বিমুক্তির রস পান করে তিনি মুক্ত হবেন। এইভাবে আমাদের ক্রমান্বয়ে চর্চা করে যেতে হবে। না হয় বুদ্ধকে পূজা দিয়ে বা বুদ্ধকে ডেকে ডাকলে ভগবান আমাকে মুক্ত করুন, রক্ষা করুন, এভাবে কখনো সম্ভব নয়। তবে আমি বুদ্ধকে স্মরণ করব, বুদ্ধকে ডাকবো, কি জন্য? ভগবান সেই মহাপুরুষ, রাজপুরুষ, তিনি যে সম্ভোগ ত্যাগ করে তিনি কেন এত কষ্ট সহিষ্ণুতার মাধ্যমে এই যে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে তিনি মুক্তর পথ অন্বেষণ করেছেন? তাহলে সেটা আমাকে উপলব্ধি করতে হবে। আমরা ভোগের বাসনায় লিপ্ত হয়ে সিক্ত হয়ে কখনো মুক্তির পথ সম্ভব নয়। সেজন্যই আমাদের ওই মহাকারণিক মহাপুরুষ, তিনি রাজপুত্র, সে রাজ্য ঐশ্বর্য ত্যাগ করে তিনি কষ্ট সহিষ্ণুতার মাধ্যমে যে ধর্ম আবিষ্কার করেছে, আমাকেও সেটা চেষ্টা করতে হবে যে লাভের জন্য। আমি যেখানে থাকি, যেখানে অবস্থান করি, বা আমার কর্মক্ষেত্রে থেকেও আমি যেখানে যেভাবে থাকি না কেন, যে আমাকে এই কর্ম একদিন ত্যাগ করতে হবে বা এই কর্ম ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। আমার সাথে এই কর্ম যা কিছু করছি, যেভাবে জীবন যাপনের জন্য চাকরি করুক, ব্যবসা করুক, বা যে কোনো কিছু করুক না কেন, কিন্তু জীবনের একটা পরিসমাপ্তি আছে। ওই কর্মক্ষেত্রে থেকেও আমাকে যে মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে, যে আমি এই ভব সংসারের এত আশয় বিষয় এগুলো ছেড়ে আমাকে যেতে হবে। তাই এগুলোর প্রতি আমি ব্যবহারিক হিসেবে গ্রহণ করে নিরাসক্ত হয়ে থাকার চেষ্টা করতে হবে। নিরাসক্ত হয়ে থাকতে পারলে তিনি এই যে তিনি কর্ম অপেক্ষা করে নিরাসক্ত জীবন যাপনের মাধ্যমে
মুক্তির দ্বার প্রান্তে চলে যেতে সক্ষম হবেন। এইভাবে যে কোনো আশয় বিষয়ে দৃঢ় বন্ধন যাতে সৃষ্টি না হয়, এভাবে চেষ্টা প্রচেষ্টা থাকলে কোনো না কোনো সময় বা কোনো না কোনো ধর্মে তার সেই নৈর্বাণিক জ্ঞানের বুদ্ধি আনা তিনি লাভ করতে সক্ষম হবেন। এই প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে। না হয় জন্ম নিয়েছি এবং ভোগ ভোগ ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকে হ্যাঁ নিজেকে উপলব্ধি না করে এমনিতে চলে গেলে কোথায় গিয়ে উৎপন্ন হবে তার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। তবে এই মানব জীবনের মাঝে যিনি চর্চার মাধ্যমে বুদ্ধের যেই অষ্টপুগ্গলের বা অষ্ট আহ, পথ রয়েছে বা অষ্টমার্গ রয়েছে, শ্রোতাপত্তি ফল, সকৃতগামী ফল, অনাগামী ফল, অরহত্ত ফল। এগুলো হচ্ছে আর্য ধন, আর্য বীজ। আর্য বীজ যিনি বপন করতে পারবেন একবার, তিনি এই দুঃখ মুক্তির মানে দ্বার প্রান্তে তিনি চলে যেতে সক্ষম হবেন। সেটা বৃক্ষ হোক বা দায়ক হোক, সবার কাছে কিন্তু বিমুক্তির সমান অধিকার। আমি ভিক্ষু হয়েছি বলে আমি যে বিমুক্তি হয়ে যাব, বিমুক্তির লাভ করব, এটা কখনো কোনো ত্রিপিটক শাস্ত্রে বা ভগবান কোথাও গ্যারান্টি দেয় নাই। এই জন্য এই মহা উপদেশ সূত্রের মধ্যে বুদ্ধ এইভাবে ভিক্ষু সংঘকে বললেন, হ্যাঁ ভিক্ষুগণ, অমুক বানতে হয়েছে, অমুক অরহৎ বানতে, অমুক ভিক্ষু বলেছে বলে তোমরা সেটা সরাসরি এই যে গ্রহণ না করে বা প্রত্যাখ্যান না করে আগে নিজের মনের কোষ্ঠী পাথরে সেটা সংঘর্ষ করে এটা যদি সত্য হয়, সঠিক হয়, সেটা তোমরা গ্রহণ করবে এবং সেভাবে জীবনযাপন করবে, এ কথা বলা হয়েছে। তো এই সূত্রটা অনেকটা বড়, তাই উপাসক উপাসিকা শ্রদ্ধাবান, আমি এর বিশেষত দুই একটা পরে আপনাদেরকে এই কথাগুলো বলছি সহজভাবে বোঝার জন্য। পুস্তকে যেভাবে আসে সেভাবে বললে অনেকেই যে বুঝে নিতে পারে না বা অনেকে পারে, যাক তারপরও যেটা এখানে সার সংক্ষেপ বা সারমর্ম যেটা আমি উপলব্ধি করেছি পাঠনের পরে, এটাই যে নিজেকে কষ্টি পাথরে যাচাই করতে হবে। আমি ভগবান বলছি বলে তোমরা সেদিকে ধাবমান হবে না, তবে এটা নিজের কষ্টি পাথরে যাচাই করে সঠিক যদি মনে হয় এই পথ অনুসরণ করলে আমার দুঃখ মুক্তি হবে, আমি সুখী হব, তাহলে সেটা অনুসরণ করার জন্য। শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাগণ, শ্রোতা মণ্ডলী, আমরা কেউ চিরদিন বেঁচে থাকবো না, আমাদেরকে চলে যেতে হবে। নিজের পাতিও নিজেকে যে সংগ্রহ করতে হবে। কোনো আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যত কাছের হোক না কেন, যত প্রিয়জন হোক না কেন, যদিও প্রিয়জন হয় বা সঠিক কোনো কল্যাণ মিত্র হয়, তিনি আমাদেরকে ভালো কাজে সহায়তা করতে পারে বা ভালো কোনো কিছুর জন্য তিনি উপদেশ দিতে পারে, কিন্তু সঙ্গে যাবে না। সেজন্যই এই জগতে কল্যাণ মিত্র পাওয়া, সৎ বন্ধু পাওয়া, বা কল্যাণ মিত্র বলতে শুধু আমরা হয়তো ভাবি ভিক্ষু সঙ্গ বা কোনো উপদেশদাতা শুধু কল্যাণ মিত্র নহে, নিজের পরিবারের স্বামী স্ত্রীও একে অপরের কল্যাণ মিত্র না হলে ওই সংসারে সুখ আসে না, শান্তি আসে না। তো সুখ শান্তি না থাকলে সেখানে ধর্মচর্চা হয় না। সেজন্যই ওই পরিবারের সদস্য প্রথমে একে অপরের কল্যাণ মিত্র হতে হবে। সেই পরিবারের সদস্য যদি একে অপরের কল্যাণ মিত্র না হয়,
তাহলে সেখানে ধর্মচর্চা করা বা ভালো কিছু সৃষ্টি করা অনেকটা দুরূহ হয়, কষ্ট হয় এবং সংস্কারে নিমজ্জিত হয়। যে রাত দিন যদি বিভিন্ন মনোমালিন্য, ঝগড়া বিবাদ এবং অসন্তোষ জীবনযাপন এবং লাভ সৎকারের জন্য এ, একে অপরকে ভিন্নভাবে প্রতিহত করতে চায়, তাহলে সেখানে ধর্মচর্চা করারও, নিজেকে সঠিকভাবে রাখারও সুযোগ থাকে না অনেক ক্ষেত্রে। তো এগুলো আসলে অনেক লম্বা কথা বা আলোচনা আছে, যে এই জন্যই সংসার জগতের মাঝে 4 প্রকার সংসারের মধ্যে দেব দেবীর সংসারের একটা কথা আছে, আবার অন্যান্য রাক্ষস রাক্ষসীর সংসার, রাক্ষস দেবের সংসার, দেব দেবে দেবী এবং দেবের রাক্ষসের সংসার, এইভাবে 4 প্রকার সংসারের মধ্যে দেব দেবীর যদি সংসার হয় তাহলে উভয়ই মুক্তি পদ লাভ করে। না হয় এই যে এই সংসার জগতে সংসার স্রোত কত যে লম্বা হয় তার কোনো সীমা পরিসীমা নাই। সেজন্যই কল্যাণ মিত্র, সেই বুদ্ধ ভগবান আমাদের জন্য মহা শিক্ষক, মহা কল্যাণ মিত্র। এই বুদ্ধের উপদেশ বাণী যদি আমরা সঠিকভাবে প্রতিপালন করতে পারি বাধা বিঘ্ন ছাড়া, তাহলে আমাদের সেই আহ, বুদ্ধের এই উপদেশের মাধ্যমে বা নিজের আয়ত্তে বা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আমরা এই পথ অনুসরণ করে করে নিজে নিজে মুক্তির দ্বার প্রান্তে চলে যেতে সক্ষম হবেন। তো আমার আলোচনা আজ দীর্ঘায়িত করব না, যে আপনারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত এখানে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছেন। আমি গত সপ্তাহে আপনাদের সাথে আসলে আমাকে বলেছিল উপস্থাপক মহোদয়, কবির সিংহ মহোদয় বলেছিলেন, আসলে আমি এমন একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, আসলে ওই কাজটা করতে করতে রাত 12টা অধিক হয়েছে, আমি ভুলে গেছিলাম। তো নিজের প্রতিষ্ঠানে থাকলে সবকিছু যদি ইলেকট্রিসিটি থাকে, আমার ওই আপনাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া অনেকটা সহজ হয়। তো না হয় বাইরে বাইরে থাকলে অনেক মধ্যে থাকতে হয়, বাধা বিঘ্নের মধ্যে, সেদিন সম্পৃক্ত হতে পারেনি। তো যাক, আসলে আপনাদের সাথে জুমে লাইভে এসে একটু আলোচনা করতে পারলে নিজেকেও স্বস্তি বোধ হয়, যে স্বাধীনভাবে নিজের প্রতিষ্ঠানে বসে আপনারা নিজের স্ব স্থানে বসে এই বুদ্ধের উপদেশ বাণীগুলো শ্রবণ করতে পারেন। আমরাও এখানে ঝঞ্ঝাল ছাড়া নিজের রুমে এবং স্বাধীন বা স্বাচ্ছন্দ্য বোধের মাধ্যমে ঘরোয়া পরিবেশে আলোচনা করতে সক্ষম হই, ভালো লাগে। তো যাক, এই মহাপদেশ সূত্রের গুণা রাশিগুলো আপনারা অনুকরণ করলে বা করতে পারলে তাহলে আপনাদের জীবন বা এই সময়টা, যে সময়টা আপনারা এখানে ধর্মময় করে নিজেদেরকে অতিবাহিত করছেন, এটাও কুশল কর্মের এবং পুণ্যকর্মের মহা একটা যে ফলপ্রসূ সুখ বা যে প্রশান্তি আপনারা লাভ করতে সক্ষম হবেন বা হচ্ছেন। এই নিরেখে আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে আপনাদের সকলের মঙ্গল সুখ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে, যে আমাদের অন্তর জগৎ যাতে মলিন না হয় এবং অন্তরে যাতে কোনো রকমের কালিমা না আসে, সেভাবে যাতে আমরা বুদ্ধের এই উপদেশ বাণীগুলো যাতে লাভ করতে সক্ষম হই, এই পুণ্যনিধি পুণ্যক্রিয়ার কাছে কামনা প্রার্থনা করে আমার আলোচনা আজকের মতো এখানে পরিসমাপ্তি করছি। সন্দেশ সত্তার ভগবন্ত জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। সাধু 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 সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে, এতক্ষণ পর্যন্ত
মহা উপদেশ সূত্র সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এতে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি AITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। সারু সারু। এখন পূর্ণ উৎসর্গ আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগের দুর্ঘটনা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের সুস্থতা কামনা করে এখন পূর্ণ উৎসর্গ করছেন কলকাতা থেকে উপাসক বাবু ধীমান বড়ুয়া। ধীমান বড়ুয়া দাদাকে আহ্বান করছি। চলুন আমরা সকলে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে, বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনার্থে পুণ্যদানে, পুণ্য বিতরণে অগ্রসর হই। ইদাঙ্গ ইয়াতিনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায় উন্নামে উদকাং বাঠাং ইয়াথানিন্নাং পাবাত্ততি এবমে বাইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতি ইয়াথা বারিবাহা পুরা পরিপূরেন্তি সাগরাং এবমে বাইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতি এত্তাবতা চাম্মেহি সম্পদাং পুঙ্গ সম্পদাং সাব্বে দেবা সাব্বে সত্তা সাব্বে ভূতানুমোদন্তু সাব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়া আকাশাট্টা চ বুম্মাট্টা দেবানাগাময়েদিকা পুয়্যাং তাং অনুমোদিত্বা চিরং রাক্ষান্তু শাসনং চিরং রাক্ষান্তু দেশানাং চিরং রাক্ষান্তু মাং পরম ইমেনা পুয়ে কম্মেনা মামে বালা সমাগমো শতাং সমাগমা হোতু ইয়াবো নিব্বান পাতিয়া ইদাং মে পুয়্যাং নিব্বানাস্য পাচ্চায়ো হোতু ভবতু তিষ্ঠতু। সাধু 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 সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তের আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন অভিমত প্রকাশ। অভিমত প্রকাশের দ্বিতীয় পর্ব সঞ্চালনা করছেন ITSS পেজের উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয় দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার। বন্দে তিরোতনম ত্রিলোক পূজ্য মহাকারণিক মানব মুক্তি একমাত্র কল্যাণকামী সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা পূজা জ্ঞাপন করছি, বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। ITSS এর আশীর্বাদ বড় ভান্তে বন্দনা শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা পূজা জ্ঞাপন করছি ITSS এর সর্বোচ্চ ধর্মদানকারী আজকের প্রধান ধর্মালোচক ভান্তের চরণে। জুম লাইফে সংযুক্ত সকল সঙ্গ সমান সঙ্গে চরণে বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। যে সকল দুর্লভ মানব জীবন ধর্ম সুধা শ্রবণের মাধ্যমে বুদ্ধের 84,000 ধর্ম স্কন্ধে নিজেরাই স্বধর্মে আলো আলোকিত হচ্ছেন এবং অন্যদেরকে আলোকিত করার উদ্বুদ্ধ করতেছেন, সকলের প্রতি ITSS এর পক্ষ থেকে মৈত্রী শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এখন অভিমত প্রকাশ করার জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি মমতা বড়ুয়া বড় দিদিকে। পূজনীয় ভান্তেকে আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা জানাই। আজকে ভান্তে যে মা সংগতি সূত্র থেকে পাঠ করলেন, ভান্তে আমার শুনতে খুব ভালো লাগে। প্রশ্ন করতে আমি শুনে খুব মানে আনন্দিত হয়েছি, খুব ভালো লেগেছে। প্রশ্ন করতে পারি না আমি ভান্তে। বন্দনা সাধু নেই আমাকে। সাধু। এখন শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি রাঙ্গামাটি থেকে স্বপ্না বড়ুয়া মাসিকে।
সাধু সাধু। আমি প্রথমে তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের আশীর্বাদক বান্তের ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ বান্তিকে বন্দনা জানাচ্ছি। আইটিএস সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘ সমন সংঘদেরকে বন্দনা জানাচ্ছি আজকের ধর্মদেশক বান্তের চরণে। আর আইটিএস সকল সদস্যদেরকে কলা কৌশলীদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি। শ্রদ্ধেয় মিলন দাদাকে মৈত্রী দান করতেছি আমাদেরকে এই ধরনের একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়াতে, যেখানে আমরা আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই পূজনীয় ভিক্ষু সংঘদের মাধ্যমে। শ্রদ্ধেয় প্রবীর সিংহ মামা অনেক জ্ঞানের সহিত কাজ করেন, জ্ঞানের সহিত আমাদের এই অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করেন। আমি মামাকেও অনেক অনেক মামার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেছি। আজকে ধর্মদেশক বান্তে অনেক কিছু ধর্মদেশক বান্তে অঙ্গুত্র নিকায়ের চতুর্থ নিপাত থেকে মহাউপদেশ সূত্র থেকে চার প্রকারের উপদেশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সবগুলির মূলে হচ্ছে সূত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বুদ্ধ বলেছেন, আমি বলছি বলে তোমরা গ্রহণ করবে তাহা নয়, অরহৎ ভিক্ষু অথবা অন্য ভিক্ষুরা হোক বলছেন বলে গ্রহণ করবেন তাহা নয়। তোমরা প্রস্তিক পাত্রের মতো যাচাই বাছাই করে সূত্র বিনয়ের সাথে মিল আছে কিনা দেখে শুনে তাহা সঠিক কিনা জেনে গ্রহণ করবে। আজকে ভান্তের মূল উপদেশ এটাই। ভান্তি বিভিন্ন উপমা দিয়ে একদম সাংসারিক জীবন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন উপমা দিয়ে আমাদেরকে বুঝাইয়াছেন। আমি ভান্তের আমার জীবনের সমস্ত পূর্ণ রাশি ভান্তিকে দান করতেছি। ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আমার ক্ষুদ্র অভিমত এখানে শেষ করছি। সাধু সাধু সাধু। মাসিকে নমস্কার। এখন শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি শ্যামল বড়ুয়া দাদাকে। আমি গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে নতশিরে বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ত্রিরত্নকে বন্দনা জানাচ্ছি আইটিএস বড় ভান্তে ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পূজনীয় ভান্তের চরণে, এবং বন্দনা জানাচ্ছি আজকের প্রধান শ্রদ্ধা আমাদের পরম কল্যাণ মিত্র পরম পূজনীয় ভান্তের চরণে, এবং বন্দনা জানাচ্ছি আইটিএস উপদেষ্টা সমন্বয়ক পূজনীয় ইন্দু বংশস্থের ভান্তের চরণে, এবং পূজনীয় আশ্বিন বুদ্ধরক্ষিত ভান্তের চরণে, এবং যে সমস্ত ভিক্ষু সংঘ সমন্বয় সংঘ আইটিএসপির সাথে সম্পৃক্ত সবার চরণে বন্দনা জানাচ্ছি নতশিরে, এবং শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আইটিএসপির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শ্রদ্ধেয় মিলন বড়ুয়া দাদা, উপদেষ্টা মৃদুল কান্তি সিংহ দাদা, সঞ্চালন বিষয়ক উপদেষ্টা প্রবীর সিংহ দাদা সহ আইটিএসপির সমস্ত বিশ্বের সকল দেশের ডোনার বিন্দু, এবং যারা আজকে পূজনীয় ভান্তের শ্রদ্ধামদাসন শ্রবণ করছেন, শ্রদ্ধা প্রাণ উপাসক উপাসিকা সবাইকে আমি শ্রেণীভেদে প্রণাম এবং মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পূজনীয় ভান্তে আজকে সূত্র পিটকের অন্তর্গত অঙ্গুত্তর নিকায়ের চতুর্থ নিপাতের সঞ্চেতনীয় বর্গের মহোপদেশ সূত্রটা আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন। আসলে এই সূত্রের আলোচনার মাধ্যমে পূজনীয় ভান্তের আমি যতটুকু বুঝেছি, অর্থাৎ এখানে পূজনীয় ভান্তে দেশনা করেছেন ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখে ভাষণ করেছেন, যদি কোনো ভিক্ষু বলে এটাও গ্রহণ করতে না করেছেন, যদি সূত্রের সাথে মিলে বিনয়ের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া না যায়, বা কোনো অরহৎ ভান্তে বা স্থবির ভান্তে বলেছেন এটা যদি কেউ বলে এটাও বিশ্বাস করা যাবে না, এটাও সূত্রের সাথে বিনয়ের সাযুজ্য আছে কিনা মিলিয়ে দেখে যদি মিল থাকে তাহলে গ্রহণ করার জন্য বলেছেন। আসলে এইভাবে আপনার চারটা বিষয় এখানে উপস্থাপন করেছেন চারটা এই সূত্রের মধ্যে মহাপদের সূত্রে, অর্থাৎ কারো কথাই আপনার ওই যে একটা কথা আছে না, বিনা যুদ্ধে নাহি দেব মেদিগ্রে সুসেনি, আপনার কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না।
নিজের অত্যাশরণা অনয় শরণা, অত্যাহি অত্যাননা তো কহি না তো পরশিয়া, নিজে নিজের আশ্রয়। ভগবান বুদ্ধের শ্রীমুখে বারবার বিভিন্ন সময় আমাদের এই কথাগুলি বলেছেন। কেউ কাউকে উদ্ধার করতে পারে না, নিজের আশ্রয় নিজেই, নিজেই নিজেকে মুক্ত করতে হবে। ভগবান বুদ্ধের নিজেও বলেছেন, আমি কাউকে মুক্ত করার সেই সাধ্য আমার না, আমি শুধুমাত্র পথ বাতলে দিতে পারি। আসলে কত মুক্ত জ্ঞানের, মুক্ত চিন্তার অধিকারী মহাপুরুষ, তিলকপূজ্য মহাপুরুষ হলে এই সমস্ত কথাগুলি মানে নিজেদের মধ্যে প্রজ্ঞা পারমিতার উত্তরণ শুধুমাত্র ভগবান বুদ্ধের ভাষণে। অনেক ধর্মগুরু, অনেক আপনার ঈশ্বর প্রেরিত অনেক অবতারের কথা আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রে বুঝতে পাই। আমার আশ্রয় গ্রহণ করো, আমি তোমাদের মুক্তি দেব, এভাবে বলেছেন। কিন্তু ভগবান বুদ্ধই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন, তোমরা নিজের আশ্রয় নিজে হও, নিজেই নিজের আশ্রয়, নিজেই নিজেকে মুক্ত করতে পারো। কত বড় আত্মবিশ্বাস মহাকারণিক ভগবান বুদ্ধ আমাদেরকে প্রদর্শন করেছেন, এগুলো আসলে বলার কোনো ভাষা আমাদের নেই। এত বড় মুক্ত পুরুষ, কত আপনার জ্ঞানের অধিকারী হলে, পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলে এই সমস্ত কথাগুলি বলতে পারে। উনি ভগবান বুদ্ধের আশ্রয় নিয়ে ওই যে পূজনীয় আমাদের আজকে তুচ্ছ ভন্তের যে কথাগুলি বলেছেন, সব সময় উনি ভগবান বুদ্ধকে যেদিকে যায় ওদিকে তাকিয়ে থাকতেন, ভগবান বুদ্ধের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ভগবান বুদ্ধ তাকেও কিন্তু এই বকা স্বরূপ বা আপনারা তাকে সংশোধন করেছেন। অর্থাৎ বুদ্ধও মুক্ত করতে পারবে না, যদি বুদ্ধের সেই দেশিত শিক্ষা যদি অনুশীলন করে, আচরণ করে, তাইলেই মুক্ত হতে পারবে। আসলে আমি নিজেও চিন্তা করি বুঝনি, আমরা কত অন্ধের মধ্যে ছিলাম, আমরা বিভিন্ন সময় এগুলি শুনতাম, কিন্তু আমার বিশ্বাস হতো, আমি নিজে বলি, এই বুদ্ধমূর্তির কাছে গিয়ে আমরা মানুষ ছিন্নস করি, আমাকে এই দেন সেই দেন, আমি এই দেব। ভগবান বুদ্ধ কি ঘুষ খায় আসলে? ভগবান বুদ্ধের আমরা অনেকের মধ্যে এই মিথ্যা দৃষ্টিগুলি কিন্তু এখনো বুঝনি। আমাদের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অনেক, আমার মধ্যেও ছিল, আমি এটা মনে করি। আপনার এই আজারবাতি দেব, এই দান করব, সেই দান করব, আমাকে এই পাশ করে দেন, আমাকে এই চাকরি দিয়ে দেন, এগুলি বলে ভগবান বুদ্ধের আসলে ধর্মকে আমরা মিথ্যা দৃষ্টির পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছি। ভগবান বুদ্ধ নিজে বলেছেন, পড়াশোনা না করে কোনো শিক্ষার্থী যদি ভগবান বুদ্ধকে আপনার হাজার হাজার কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ টাকাও দেয়, পাশ করার ক্ষমতা কি কারো আছে? তাইলে এই তাই সমস্ত উদাত্ত আহ্বান আমরা সেই কালাম সূত্র, কেশি সূত্রের মধ্যে আমরা এটা দেখতে পাই। ভগবান আমি বলেছি বলে তোমরা এটা গ্রহণ করবে না, এটা প্রচলিত আছে বলে গ্রহণ করে না, ধর্মীয় পুস্তক আছে বলে বলেছে না, অমুকে বলেছে বলে গ্রহণ করে না। নিজের জ্ঞানের সাথে মিলিয়ে দেখো, যদি গ্রহণ করার মতো হয় তাহলে গ্রহণ করবে। এই আসলে এই পূজনীয় মধ্যে এই সমস্ত বিষয়গুলি অনেক সময় ভগবান বুদ্ধের মাধ্যমে আমরা এটা জানতে পারি। এই অপপ্রচারের মাধ্যমে আমি পূজনীয় মধ্যে দেখেছি, আমাদের রাঙ্গুনিয়ায় ওই ইয়ার মধ্যে এই গাটসেকের ওইদিকে একজন নাকি আপনি স্বপ্নে আপনি কি পেয়েছে আর কি, সেখানে প্রতি শনি মঙ্গলবার, আমি নিজের দেখা পূজনীয় আমার, আপনি তো চিনেন আমার দিদির শ্বশুর বাড়ি ওখানে, আসা যাওয়া আমি দেখতাম শনিবারে মঙ্গলবার ওখানে সিএনজি টিএনজি রিক্সা টিক্সা গিয়ে মানে হাজার হাজার মানুষ, বড় বড় আসিফ টাসিফও নাকি আসছে, ওই কণ্ঠশিল্পী আসিফ টাসিফ, এই ধরনের উচ্চ পর্যায়ের অনেক মানুষ কার নিয়ে সিএনজি নিয়ে চলে আসতেন, ওই পানির বোতল নিয়ে আসতেন, উনি নাকি ফু দিয়ে দিতেন, কোন মহিলা না কে জানে, আমি যাইনি অবশ্য, ফু দিলে নাকি অনেকে ভালো হয়ে যেতেন। এইভাবে অপপ্রচার করে। শেষে আপনার ওখানে শনি মঙ্গলবারে পুজো নেওয়ান তো অনেক আপনার পুলিশ আসতে হইতো ওখানে, ওই কারণ আপনার ওই রাস্তা দিয়ে আপনি তো গিয়েছেন রোয়াজার থেকে আপনার ওই যাওয়ার সময় ওই রাস্তাটার মধ্যে ওখানে প্রচুর বাজার মিলে যাইতো পুজো নিয়মন, আপনি জানেন মনে হয়, আমি জানি না, ওখানে বাজার মিলে যাইতো আপনার এই শনিবারে আর মঙ্গলবারে, এত গাড়ি ঘোড়া জমে যেত যে মানে ওখানে বিরাট আপনার ভিড় লেগে যেত আর কি। শেষে পুলিশ টুলিশ এসে এগুলি ইয়া করতে হইতো আর কি, অর্থাৎ অপপ্রচার। শেষে এগুলি অর্থাৎ ওই জ্বরে বক মরে, ফকিরের কারামতি বাড়ে, এই ধরনের অবস্থা আর কি। পানি ভরা ধরেন 10 জন নিল, কেউ হয়তো দৈবক্রমে কেউ হয়তো ভালো হয়ে গেছে, শেষে বলে যে তার পানি পরে ভালো হয়ে গেছে। এইভাবে অপপ্রচার চালিয়ে চালিয়ে সুন্দর ব্যবসা জমেছিল পূজনীয় বানতে। উনি আরো একটা বের করেছিলেন যে যদি টাকা পয়সা নেবে না, যা ইচ্ছা খুশি দেবে। এখন খুশিতে গত হয়ে পানি পড়া নেওয়ার সময় প্রচুর টাকা নাকি উঠে যেত, আমি শুনেছি পূজনীয় বানতে। শেষে এগুলি পুলিশ থানা এগুলি শেষে এগুলি লাঠি ছোটা দিয়ে এগুলি তাড়াইছে আর কি। বিরাট বাজার বসে যাইতে বুঝেন, অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মধ্যে রাস্তায়
অনেক অস্থায়ী বাজার মিলে যেত শনিবারে মঙ্গলবারে। কি অপপ্রচার! অর্থাৎ পানি ভরা দিয়ে ভালো করে দেওয়া, শুয়ে দেওয়া, মন্ত্র দেওয়া, ভগবান বুদ্ধের তান্ত্রিকতা, এগুলি কিন্তু ভগবান বুদ্ধের ধর্মের মধ্যে নেই। অনুশীলনের মাধ্যমে একমাত্র মুক্তি, একমাত্র মহাকারণী ভগবান বুদ্ধই কিন্তু আপনার উদাত্ত কণ্ঠে এই ঘোষণাগুলি দিতে পেরেছেন। অন্য কেউ কোনো মহাপুরুষ এটা সম্ভব নয়। আমরা এই পূজনীয় মন্ত্রে আজকে যে সদ্ধর্ম দেশনা করেছেন, আমাদের এটা আসলে চিন্তা জগৎকে ভাবিত করে। আমরা কারো আশ্রয়ে গিয়ে অমুকে বলেছেন বলে এখনো পূজনীয় মন্ত্রে কেউ যদি আপনার এই পিণ্ডাচরণ করে বা যদি কেউ দুতাঙ্গ পালন করে, আমরা তাকে রাতারাতি মানি অরহৎ বানিয়ে ফেলি বা আপনার ইয়া করে। এগুলি আমরা আসলে নিজেরা অজ্ঞানতার মাধ্যমে ওই যেই ভান্তে আপনার দুতাঙ্গ পালন করে বা যিনি ধ্যান অনুশীলন করে আপনার এই মেডিটেশনে থাকে, ওনাকে আমরা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করি পূজনীয় ভান্তে। উনি মুক্তির পথ অন্বেষণ করছেন, আমরা আগে ভাগে গিয়ে তাকে অরহৎ বানিয়ে ফেলি। কিন্তু এতে করে আপনার উনি সাধনার অন্তরায় হয় এগুলি। সেই জন্য আপনার গড্ডা আলিকা প্রবাহের মতো মানুষের কাছ থেকে শুনে শুনে অপপ্রচারে কান দিয়ে আমরা আসলে এগুলি আরো অন্যায় করে বেশি আরো করে ফেলি। তবে পূজনীয় মন্ত্রে এই সতর্কতার বিষয় হচ্ছে এই যে ভগবান বুদ্ধের এই উদাত্ত বাণীকে কেউ কেউ কিন্তু অন্যভাবেও ব্যবহার করছে। এই ফেসবুকেও লেখালেখি হচ্ছে, অর্থাৎ এই একজনের লেখা আমি পড়েছি, আমি নাম পড়ছি না, অর্থাৎ আপনার এই স্বর্গ বা নরক এগুলি কেউ কি গিয়ে ওখানে মরার পর দেখে আসছে এই স্বর্গে সুখ আছে, নরকে কষ্ট পাচ্ছে? এগুলি ভগবান বুদ্ধের বাণী নয়। ভগবান বুদ্ধের 200 বছর পরে আপনার এই মহাসঙ্গীতের মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের বাণীগুলি বান্তারা এগুলি আপনার রচনা করেছেন। সেই জন্য ত্রিপিটককে আজকাল বিশ্বাস করছেন না পূজনীয় মন্ত্র। এটা কিন্তু মারাত্মক। কি কথা! আপনার স্বর্গ বা নরক কেউ কে গিয়ে মরার পর দেখে আসছে, এগুলি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। এগুলি নাকি রমরমা বাণিজ্য পূজনীয় মন্ত্রে। এই স্বর্গ পাওয়ার জন্য এই রমরমা বাণিজ্য ইন্ডাইরেক্টলি, অর্থাৎ পূজনীয় ভিক্ষু সংঘদেরকে হয়তো এটা দায়ী করা হয়েছে উনি। তাইলে পূজনীয় মন্ত্র এইভাবে যদি আপনার অপপ্রচার চালানো, এটাও কিন্তু পূজনীয় মন্ত্র আসলে আমাদের জন্য খুবই সতর্ক সংকেত আর কি। এই ভগবান বুদ্ধের বাণী নয় যে এটা কিভাবে প্রমাণ করবো আমরা স্বর্গ আছে বা স্বর্গ নাই। উনি বলেছেন এগুলি মানসিক বিকারগ্রস্তের ব্যাপার, আসলে স্বর্গ নর্গ কিছু নাই। এই মৃত্যুর পর আপনার এগুলো অর্থাৎ আপনার উচ্ছেদবাদীর মতো আর কি অনেকটা। এই আম যেমন আপনার পচে গেলে সবকিছু শেষ, মানুষও মরে গেলে সবকিছু শেষ, স্বর্গও নাই নরকও নাই। এগুলো এই জীবনে সবকিছু একত্রে লোকভূমি মানে একদম বিশ্বাসই করে না তারা, একত্রে লোকভূমি বলতে কিছুই নেই। তাহলে পূজনীয় মন্ত্র এগুলিতে এই বুদ্ধ ধর্মকে এতে বিশ্বাস করা হবে না। পূজনীয় মন্ত্রের উনি উদাত্ত খণ্ডে মহাকারিণী ভগবান বুদ্ধ বলেছেন নিজের মতে বিনয়ের সাথে সূত্রে মিল আছে কিনা দেখে সাযুজ্য খুঁজে ফেলে গ্রহণ করার জন্য। এখন এইভাবে যে অপপ্রচার গুলি চালাচ্ছে, এগুলি পূজনীয় মন্ত্রে নিজে তো মিথ্যা দৃষ্টির অনুসারী এবং অনেককে কিন্তু এই পথে দাবিত করছে। এর মাধ্যমে কিন্তু আপনার এগুলি এই আপনার মানুষের মধ্যেও কিন্তু এটা প্রভাবিত হচ্ছে পূজনীয় মিথ্যা দৃষ্টিগুলি, এই সমস্ত অপপ্রচারগুলো। সেই জন্য আমাদের কোনটা গ্রহণযোগ্য কোনটা বর্জনীয় এটা আমাদের আসলে খুবই চিন্তার করার প্রয়োজন পূজনীয় মন্ত্রে। আমি যতটুকু জানি এই ভগবান বুদ্ধের ধর্মের মধ্যে আপনার ওই যে একটা প্রবাদ আছে, অর্থাৎ 100 বছর বেঁচে থাকার চাইতো উদয় বিলয় জ্ঞান নিয়ে যে আপনার ক্ষণকালে বেঁচে থাকে তার জীবনই ধন্য, এবার একটা শ্লোক আছে। সেই জন্য ভগবান বুদ্ধের ধর্মকে যদি জানতে হয় আমাদের সেই আপনার দানশীল ভাবনা এগুলির কোনো অন্তরায় নেই, এগুলির কোনো ব্যতিক্রম নেই, ব্যত্যয় ঘটা যাবে না। দানশীল ভাবনা আমাদের গৃহীদের জন্য পূজনীয় বিক্রম আপনারা যারা আছেন শীল সমাধি প্রজ্ঞা এছাড়া অর্থাৎ আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ পথ ছাড়া কোনো পথেই নেই ভগবান বুদ্ধের, আমরা বিভিন্ন দেশনায় পাই। যাই হোক, পূজনীয় মন্ত্র আজকে মূল্যবান একটা সূত্রের অবতারণা করেছেন, মহাপদের সূত্রে। আমরা পূজনীয় মন্ত্রের দেশনার মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করেছি, আমাদের জীবনের প্রাত্যহিক জীবন আমরা এটা অনুশীলনের মাধ্যমে আমরাও দুঃখ মুক্তির আমাদের উদয় হোক হেতু হোক এ প্রার্থনা পূজনীয় মন্ত্রের চরণে আমার জন্মদার সঞ্চিত পুণ্যরাশি পূজনীয় মন্ত্রের চরণে দান করে আমাদের সবার জন্য আশীর্বাদ করবেন পূজনীয় মন্ত্রে, যাতে সবাই একদিন সমস্ত দুঃখে হতে মুক্ত হয়ে নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে পারে। এ বলে আমি আমার অভিমত শেষ করছি। পূজনীয় মন্ত্রে বন্দনা। সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। উপাসক দাদাকে এখন
আমার অনুজ ধীমান বড়ুয়াকে আহ্বান করছি। আইটিএসএস এর প্রতিভা, আইটিএসএস এর বিদ্যা, আইটিএসএস এর পথ অবলম্বনে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। তেমনি আজকেও আমাদের মাঝে আমাদের পরম পূজনীয় ভান্তে ধর্ম আলোচনা করলেন মহা উপদেশ সূত্র থেকে ধর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনা করলেন। আমরা ভান্তের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ ও বন্দনা জানাই। ভান্তে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকেও ধর্মের বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে আমাদেরকে কুশল পথ প্রদর্শক রূপে এবং পথ অনুসরণ করান। আমরা ভান্তের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। ভান্তে মৈত্রী চিত্তে, গম্ভীর ভাবভঙ্গি চিত্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। আলোচনার প্রসঙ্গে আমাদের সদ্য শ্যামলদা, স্বপ্নাবাসী, মমতাদি অন্যান্য জনেরাও এই গুরুত্ব আলোচনা করলেন এবং অনুমোদন করলেন। ভান্তের মূল আলোচনা থেকে স্বপ্নাবাসী, শ্যামলদা বিভিন্ন রকম আলোচনা করলেন, তা তো আমরা জানলাম। ভান্তের আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা যেগুলো জানলাম, ভান্তে আমাদেরকে জানালেন যে আমাদের সকলকে মুক্তির পথ অনুসরণ করতে হবে, অনুধাবন অনুশীলন করতে হবে, নিজেই নিজের মুক্তিদাতা এবং নিজেকে কুশল কর্মাদি সঠিক পথে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সম্যক প্রচেষ্টা টার্গেট থাকতে হবে যাতে মনুষ্যত্ব জীবন সার্থকে কাজে লাগাতে পারি। ভান্তে অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকেও খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। ভান্তের আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা আরো জানলাম যে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধর্মীয় কার্যকলাপে লিপ্ত থাকি, তেমনি আমাদের বাংলাদেশের প্রাক্তন দশম সংঘরাজ পরম পূজনীয় জ্যোতিপাল মহাথেরো ভান্তে কথার প্রসঙ্গে এবং ধর্মদেশনায় বলতেন যে এই জগতে যা হচ্ছে সবই অনুষ্ঠান অনুশীলন নাই। তেমনি ভান্ত আজকে এই কথার প্রসঙ্গে বললেন আমরা বিভিন্ন যাগযজ্ঞ, বিভিন্ন অত্যাধিক যেগুলো আমাদের কাজে লাগে না সেগুলো নিয়ে আমরা দৈনন্দিন জীবন ওগুলোতে নিয়ে আমরা মাতামাতি বা বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকি। কিন্তু ভান্তের আজকে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদেরকে জানালেন সঠিক পথ, সঠিক প্রচেষ্টা, টার্গেট থাকতে হবে এবং সেই সঠিক পথে থেকে আমরা যেন মনুষ্যত্ব জীবন সার্থক করতে পারি, সেগুলো যেন আমরা কাজে লাগাতে পারি। তো ভান্তের আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। আজকে আইটিএসএস এর ৬ষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করে দ্বিতীয় দিন হতে চলেছে, তাই আজকে ৬ষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় দিনে ভান্তের এই আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই আলোচনার প্রসঙ্গে আমরা বহু কিছু জানতে পারি, বহু উপদেশ, বহু আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি এবং আইটিএসএস এর মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন দান সামগ্রী এবং বিভিন্ন পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানে আমরা যোগদান করতে পারি এবং অপরকেও শেয়ার করতে পারি। যেমন আজকে আমাদের সদ্য বড় দিদি স্বপ্না মমতাদি, ওনার বাড়িতে ভিক্ষু সংঘরা এসছে, উনি দান সামগ্রী এবং ভোজন দান আর দিয়েছেন ভিক্ষু সংঘকে। আমরা এরকম বিভিন্ন আইটিএসএস এর মাধ্যমে এগুলো জানতে পারি। কিছুদিন পর আমাদের আইটিএসএস এর মাধ্যমে আমেরিকার আমাদের যে উপাসিকা আছে উনি আমাদের আলমারি দান করবে আমাদের পাশে ইচ্ছাপুরে। এরকম আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন কুশল কর্মাদি এরকম আমরা জানতে পারি। তো ভান্তে আজকে যে আলোচনাগুলো করলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা চেষ্টা করবো এই আলোচনাগুলো আমাদের জীবনে, প্রাত্যহিক জীবনে যেন কাজে লাগাতে পারি। এরকম প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ, ৬ষ্ঠ বর্ষ আইটিএসএস এর মাধ্যমে দিন চলে যেতে থাকবে, কিন্তু আমরা দাদু এখন আজকের প্রধান ধর্মালোচক ভান্তে আশীর্বাণীর মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপন করার জন্য ভান্তেকে শ্রদ্ধা বন্দনা জ্ঞাপন করছি। পূজনীয় ভান্তে বন্দনা। হ্যাঁ, ধন্যবাদ উপাসক উপস্থাপক মৃদুল সিংহ মহোদয়।
আলোচনা তো আলোচনা তো শেষ হয় না মনে হয়। পূজনীয় মহন্ত, ওই যে আমাদের একজন উপশিকা দিদি, ওই প্রণতি বড়ুয়া দেখা যাচ্ছে আর কি, উনি কিছু বলবেন কিনা? আচ্ছা। সঞ্চালক দাদা যদি শ্রদ্ধা আহ্বান করছি প্রণতি, উপাসিকা প্রণতি বড়ুয়া দিদিকে। নাম বলার পর উনি মনে হয় লিভ করে ফেলেছেন। যাই হোক, ঠিক আছে, তাহলে রাত্রি তো অনেক হয়েছে, 10টা প্রায়। তো এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সুন্দর অভিমত প্রদান করেছেন এবং এতক্ষণ পর্যন্ত জুমে থেকে আপনাদের অভিমত এবং আমাদের আলোচনা, যারা বিদেশে স্বদেশে প্রবর্তী হলেও এই বিষয়গুলো শুনে তারাও যদি জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং তারাও যদি সে বিষয়ে তাদেরও জানার কোনো অভিপ্রায় থাকে, কোনো না কোনো সময় সম্পৃক্ত হয়ে তারাও তাদের অভিমত বা তাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় জানতে সক্ষম হবেন। আমরা ধর্মর বা ধর্ম করতে গিয়ে বিভিন্ন বাদ অনুবাদে জড়িত হয়ে যাচ্ছি, মিথ্যা দৃষ্টির মধ্যে জড়িত হয়ে যাচ্ছে অনেকেই। তো সেজন্য মিথ্যা দৃষ্টি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে সম্যক দৃষ্টি এবং সম্যক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যাতে বুদ্ধের ধর্ম অধিগমন করতে পারেন, সেরূপ আপনাকে বলবৎ করে আপনারা সবসময় বিজ্জা উদাপাদি, ইয়ানা উদাপাদি, পাইয়া উদাপাদি, আলোক উদাপাদি, এই আলোর সৃষ্টি করে নিজেদেরকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হন এবং বুদ্ধের ধর্ম জানার আরো যে পঠন পাঠন আছে, যারা টিভিতেও চর্চা করেন, প্রতিনিয়ত একটু হলেও পঠন পাঠন করেন, তাদের অনেক কিছু জ্ঞান তারা লাভ করতে পারেন বা অনেক কিছু জানতে সক্ষম হন। এইভাবেই নিজেদেরকে ধর্ম চর্চা করে জাগতিক জীবনের উন্নতি শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে। ওই যে ভানতে বলেছেন, আমাদের রোহিত ভানতে বলেছেন, অমুক রথ ভানতে বলেছেন, বা অমুকের কথা সত্য, এভাবে বিভিন্নভাবে মিথ্যা ধারণার মধ্যে না থেকে নিজেদেরকে সেভাবে জ্ঞানবান প্রজ্ঞাবান করুন। এইভাবেই বুদ্ধের ধর্মকে ও অন্যজনকে জানার সুযোগ করে দিতে সক্ষম হবেন, এ আশা ব্যক্ত করে সকলের সমৃদ্ধি কামনা করে আমার সর্বশেষ আশীর্বাণী অভিমত এখানে পরিসমাপ্ত করছি। সব্যে সত্তা সুখিতা ভবন্তু। পূজনীয় মহন্ত, সবাইকে নমস্কার, শুভরাত্রি। সাধু।